मनमोहन देवी पाई पारिथिले। तेबे जो कथा महापुरुष अच्युतानंद तांको मालिकारे जे लेखि जाइछंती जे किपरि भावरे भगवान ए पुरुषोत्तम अनुकूल चंद्र रूप में अनुकूल नाम नहीं कि आसिबे परवर्ती समय नाम वितरण करिवे एवं ए नाम भितर देकी ही ए सृष्टिर रक्षा हो पारिबो। तेबे सेई कथा जे लेखा जाइथिला अच्युतानंद मालिकारे लीलामान हेब कीर्ति रहिथिबो अनुकूल नाम धरी देश विदेशरु भकत आसिबे सतसंग आश्रा करी सत नाम गोटी उचारी बोलिबे भकतंक हेब खेला शून्य मार्गे रही अच्युत देखिब पुरुषोत्तमंक लीला। तेणु अच्युतानंद महापुरुष अच्युतानंद मध्य तांकर मालिकारे से सूचना दे देथिले जे पुरुषोत्तम पुणी आसुचंती अनुकूल चंद्र नाम धरिकी आसिबे एवं से सत्संग प्रतिष्ठा करिवे जो सत्संग भितर दे मनीष नामटा पाइब एवं ए सतनाम गोटी जे चारिआडे प्रचारित हेब एवं से सतनाम भितर दे मनीष एते आनंद पाइब एते भाव भक्त मानकर लीला खेला चलिबो ताकू जे से अच्युतानंद स्वर्गर रही महापुरुष अच्युतानंद स्वर्गर रही देखुथिबे ए जुग पुरुषोत्तमंकर लीलाटाकू देखुथिबे एवं प्रत्येक शास्त्र रे सेही प्रकार सूचना अछि जे ए जुग पुरुषोत्तम कली जुगरे बार बार आसिबे एवं कलिर शेष संधि क्षण रे जो जुग पुरुषोत्तम आसिबे तांको तांको परे आउ 10,000 वर्ष पर्यंत आउ पुरुषोत्तम को आसीबा को पड़िबो नाही। प्रभु श्री बुद्ध आसिले तांकर 500 वर्ष परे प्रभु श्री जीशु आसिले प्रभु श्री जीशुंकर 500 वर्ष परे रसूल मोहम्मद आसिले पुरुषोत्तम रूप रे तापरे तांकर 1000 वर्ष परे श्री चैतन्यंकर आगमन हितला एवं प्रभु श्री चैतन्यंकर परे 350 वर्ष पर प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस आसिले एवं रामकृष्ण परमहंसंकर परे मात्र 2 वर्ष परे जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर आगमन हितला प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस कही जाइथिले आमाके आर एक बार आसते हबे मते आउ थरे खूब शीघ्र ही आसीबा को पड़िबो एवं ताही घटिथिला से बांग्लादेशर 30 भाद्रव जे ताल नवमी तिथि रे श्री ठाकुरंकर आगमन हितला एवं तांकर जन्म जेमिति भावर गुटे अलौकिकता थिला तांकर जन्मर लीलाटा बा तांकर जन्म जेमिति भावर गुटे आश्चर्यजनक थिला सेथिरु जे मनीष बुझी पारिथिला प्रभु पुणी निजे आसुचंती एई परि भावरे माता गर्भवती अछंती माता मनमोहिनी देवी गर्भवती अछंती दिन को दिन गड़ी चलुची ठीक 10 मास पूरी जाइछि टिकिए भी गर्भ जंत्रणा नाही याहारी भितरे जे 10 मास जाई 11 मास हेछि गाँर स्त्री लोक माने टुपुरु टापुरु होउछंती ए माता मनमोहिनी देवींकर मनुर कोन जे मा मनमोहिनी रो कोन पिला किछि अछि ना पेटरे मांस पिंडुला भूत रहिछि जहा कि एते दिन गड़ी गला परे मध्य कौनसी संतान जन्म हेउनी काहींकी माँ सबु टुपुरु टापर एटा को शुणुचंती किंतु माँ निजे अनुभव करूचंती तांकर पेटरे सेई गुटे पिलाटी अछि जे कि बुलुची खेलुची सब किछि तार भितर करूची तेणु माँ सेथिरु जानिथिले निश्चित भावरे मो पेट भितर पिलाटी अछि एई परि भावरे दिन को दिन गड़ी चलीछि 11 मास पूरी जाइछि 12 मास पदार्पण हेइछि 12 मास मध्य पूरी जाइछि एवं सेही परि भावरे गुटे दिन आसीछि 1888 मसियारे श्री ठाकुर जन्म नेउचंती जेपरि भावरे जन्मटा 1888 30 भाद्रव ताल नवमी तिथिरे हेले आविर्भाव एई ताल नवमी तिथिरे प्रभु आविर्भाव घटुछंती जेमिति भावरे प्रभु श्रीकृष्ण जेतेबेले कारागृहरे जन्म नेइथिले तांकर जन्म जेपरि भावरे केही देखि पारि नथिले समस्ते तंद्राग्रत प्रहरी माने सेही परि भावरे जे तंद्रा निद माडी जाइछि सेमानंकु केही तांकर जन्म देखि पारेना प्रभु जेतेबेले आसंती से अजोनी संभूता बोली कहा जाए शास्त्र कहे तांकर जन्म किपरि हुए ए साधारण मनुष्य किंतु बुझी पारे नाही सेदिन ताही देखा जाइथिला ठाकुर अनुकूल चंद्रंक क्षेत्र रे मध्य एही परि भावरे राति पाइबा को जाउछि एही समय माँ अछंती धाई मध्य पाखरे अछंती किंतु समस्ते तंद्रागत समस्ते निश्चल हो जाइछंती याहारी भितरे
प्रभु जन्म नौछन आमे माने समस्ते भावरे एटा जानिछे किंतु एई अलौकिकता को देखि आमे बुझी पारु से किए ही पारंती तेणु तारि भितरे कोन हेछि ना मां को निद माड़ी जाइछि धाई को निद माड़ी जाइछि एई समय जे निद्रारे मोहित धाई माता मनमोहिनी आवाहन गाथा गाए आनंदे धरणी आउ धीवर धरंती माछ पद्मा नदी तीरे शंख मृदंगर ध्वनि शुभय दूरे आज शंख मृदंगर ध्वनि शुभय दूरे आज कौन है माँ आज तंद्रागत हो जाइछंती धाई मध्य सेही परि भावरे निश्चल हो जाइछंती अचेत हो जाइछंती एही समय प्रभु जन्म नौछंती सते जेमिति 33 कोटी देवता समस्ते जेमिति पूर्व देवादेवी तांकर आगमन को जेमिति भावरे जे चाहि रहिछंती समस्ते तांको स्वागत करुछंती आज स्वर्गरु शंख घंटा र ध्वनि बाजी उठुछि समस्त आश्चर्य हो जाउछंती धीवर माने जेतेबेले प्रभु श्री जीशु जन्म नैथिले जेतेबेले प्रभु श्री जीशु लीला करुथिले से मध्य सेही भली भाबरे कहिथिले से धीवर माननकु कहिथिले आस मु तुमको मनीष धरिबार कौशल बतई देवी तुम्हें माने सिना मत्स्य माछ धरुछ किंतु मनीष किपरि धरिबाकु हुए मनीष को किपरि निजर करिबाकु हुए से कौशलटा मु तुमको बतई देवी एई कथा मध्य प्रभु श्री जीशु तांकर भक्त माननकु धीवर माननकु कहिथिले एई धीवर माने होउछंती श्री ठाकुरंकर परम भक्त एवं एई धीवर माने प्रथमे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर आगमनर जे संकेत ही पाई पारिथिले तेणु धीवर धरंती माछ पद्मा नदी तीरे शंख मृदंगर ध्वनि शुभई अधूरे सते जेमिति शंख एवं मृदंगर ध्वनि चारिआडे बाजी उठुछि प्रभु श्री ठाकुर को सते जेमिति जे आवाहन करा जाउछि तांको स्वागत करा जाउछि याहारी भितरे धीरे धीरे जे शिशु अनुकूल जन्म नैछंती एई जन्म नवा भितरे दे संपूर्ण तांकर जन्मटा मध्य सेही परि भावरे संपूर्ण भावरे अलौकिकता थिला जहा भितरे दे समस्त आश्चर्य ही उठिथिले गुटे शिवचंद्र चक्रवर्ती घर गुटे निहा उळा उठुछि सते जेमिति तांको घरे निया लागि जाइछि धीवर माने दूररु देखुचंती शिवचंद्र चक्रवर्ती घररु कोन एमिति निया उळा गुटे गुटे आश्चर्य रूप गुटे आलोकटे फुटी आलोकटे बाहरुछि समस्त आश्चर्य ही धाई आसुचंती किंतु जहा देखुचंती आचंबित हो जाइछंती समस्ते एटी तो निया नहीं ए जन्म नैथिबा शिशु देहरु एक ज्योति बाहरुछि बहुदूर अग्निशम उठिला उतालतम बहुदूर अग्निशम उठिला उतालतम शिव चक्रवर्ती गृह देवी राजिला रात्रर शेष प्रहर जनमिले अनुकूल रात्रर शेष प्रहर जनमिले अनुकूल हराहला धन्य धाम केन जानिला धन्य हेला धरा धाम केन जानिला आजी रात्रर शेष प्रहर आज पिलाटी जन्म नेउछंती एई केही किंतु जानी पारु नाहंती किंतु एई अलौकिक आलोक को देखि आश्चर्य हो जाउछंती एई अलौकिक ज्योतिटा को देखि कि समस्ते आचंबित हो जाउछंती ए प्रकार कथा हमें तो केबे भी देखि नथिलु आज बालक अनुकूल जन्म नेला परे समस्तंकु पाख जे पाखरे उपस्थित थिबा लोक माननकु किटिमिटी करी चाहुछंती सते जेमिति समस्तंकर परिचित खूब बड़ बयसर पिलाटीए बोली एई परि प्रकारर आचरण तांकर देखिबाकु मिलुछि जेतेबेले जन्म नौछंती बालक अनुकूल शिशु अनुकूल सेतेबेले देखा जाइछि लंडित मस्तक मुखरे खिली खिली हस विज्ञान कहे पिलाटीए जन्म नेले निश्चित भावरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कांदिबो ही कांदिबो किंतु कोनोसी पिला जदि जन्म नेला परे न कांदे सेतेबेले धाई कोन करे ताकु चिमुटी बा जंत्रणा देके ताकु कांदिबा आरंभ करेई थाए कारण विज्ञान कहे पिलाटीए जन्म नेला परे जदि से न कांदुची ता निकटरे किछि आबनॉर्मल अछि ही अछि तेणु ताकु विभिन्न प्रकारर परिस्थिति भितरे दे कोन देबा चेष्टा करा जाय
ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାହା କହେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ, ମୁଖରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ଦେହରୁ ଅଳତା ଏବଂ କ୍ଷୀର ମିଶିଗଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବୋହି ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଠାକୁର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଦିନ ହସୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମତେ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ନିଗୁଡ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ପରିଚିତ ଲୋକକୁ ପାଇଲେ କିଏ କଣ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ? ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବି? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୋର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ପୁଣି, ମୋର ସେଇ କ୍ଷୀର ଲବଣୀଖିଆ ପୁଣି ସେଇ ଯେ ନଟିଆ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ନା ଜନକ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ମଣିଷ ଆଜି ଭାବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ ଦେଖିକିରି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଏତେ କମନୀୟ ରୂପର ଶିଶୁଟା ଆମେ କେବେ ତ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏ କଣ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ? ଜୀବନେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନଥିଲୁ ଦେଖି, ଜନମି ଅଛନ୍ତି ଧରାରେ ଏ ଯେ ପଙ୍କଜ ଆଖି। ଏଇ ପରା ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ଜନମି ଥିଲେ ଏ ଧରାରେ ହୋଇ ଜନକ ପ୍ରାଣ। ଏଇ ପରା ବାଳ ଗୋପାଳ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଆମ୍ଭର, ସରପୁରୀ ଖିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଯେ ଲବଣୀ ଚୋର। ଏଇ ପରା ବକା ଶକଟା ଷଣ୍ଢାସୁରବ ଇରି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକା ନାଟୁଆ ନଟବର ଆମ୍ଭରି। କିଏ କେତେ କଣ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କର, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଭାବ ନେଇ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାଳକ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇପରି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରସୂତି କର୍ମ, ଯେ ଧାଇ ପ୍ରସୂତି କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆରି ଭିତରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସକୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରସୂତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାକୁ ଟିକିଏ କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଚିମୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ସେଇ ଧାଇ ମାଙ୍କୁ, ତୁମେ ସେଦିନ ସେଇ ଯେ ପ୍ରସବ ଗୃହରେ ମତେ ଚିମୁଟି ଦେଇଥିଲ, ପ୍ରସୂତି କର୍ମ ମାନ ଜାଣ ଧାଇ କରନ୍ତି ସମାପନ, ତଥାପି ନ ଶୁଭେ କ୍ରନ୍ଦନ, ହସିବା ଶିଶୁ ଏହି ଜାଣ, ହସି ହସାଇବା ଯା କାମ, ଏ କଥା ଜାଣିଲା କେଶନ। ଯେ ହସିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଭାବରେ କାନ୍ଦିବେ ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଧାଇ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ମଣିଷକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଶିଶୁଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଚରଣ ଗୁଡିକ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ଦେଖି ମାତା ମନ୍ମୋହିନୀ ଦେବୀ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କି ପ୍ରକାରର ଶିଶୁ, ତଥାପି ନିଜର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାବରେ ବେଶୀ ଭାବରେ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେ ବାଳକ ଅନୁକୂଳର ନାମକରଣ କରି ସେଦିନ ମା କହି ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କଣ କରିବା, ତୁମର ନାମଟା ହଉଛି ଅନୁକୂଳ। ଏଇ ଅନୁକୂଳର ଯଥାର୍ଥତା, ଅକୂଳେ ପଡିଲେ ଦିନହୀନ ଜଣେ, ନୁଆଇନ ଶିର କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସାଧି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କ ନାସିବୁ ବ୍ୟଥା। ଅକୂଳେ ପଡିଲେ ଦିନହୀନ ଜଣେ,
ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅକୂଳରେ ପଡି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୂଳ ଦେଇକରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୁଆଇ ନସିର କହିବୁ କଥା, ଏମିତି ଭାବରେ କଥା କହିବୁ, କଥାଟି କହିବୁ ଗୁଡ ସମଥୁଲ ଲାଗି ରହିଥିବ ଦେହେ, ମଧୁର କଥାଟି କଠୋର ହୋଇଲେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଯାଏ। କେତେବେଳେ ଯେ କଷ୍ଟ କରି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୁଆଇ ନସିର କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଧି ପ୍ରାଣପଣେ। କୂଳ ଦେଇକରି କିପରି ସେମାନେ କୂଳରେ ଲାଗି ଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତ ସାଧନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଧି ପ୍ରାଣପଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କ ନାସିବୁ ବ୍ୟଥା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥାଟାକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ନାମର ଯଥାର୍ଥଟାକୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାଳକ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦେଖି ଏଇ ଗାଁର ହିମାୟତପୁର ଗାଁର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡୁଆନ ରାଜା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୀଳାମାନ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଲୀଳା ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ନଥିଲା ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ନାଡକୁ ପୁରେଇକିରି ତାଟି ବାଟରେ ପୁରେଇକିରି ନିଜେ ତ କ୍ଷୀର ଶୋଷି ପିଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ବାଳକ ସକଳ ଖେଳନ୍ତି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳ, ରାଜା ସଜାନ୍ତି ଅନୁକୂଳେ ଢାଳନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ପଦ ତଳେ। ଦିନେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାଥେ ନେଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ, ତାଟି ବାଟରେ ଛିଦ୍ର କରି ନଳକୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାତ୍ରେ ଭରି, ଶୋଷି ପିଅନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ସର୍ବେ ଏ ଲୀଳା ଆଚମ୍ବିତ ଭବେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ହିଁ ଯେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦିନେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଜଣେ କବିରାଜଟିଏ ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଟିକା ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଏଇପରି ଭାବରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକିରି ଖେଳା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳା ଖେଳି କରନ୍ତି। ଦିନେ କବିରାଜଟିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ବଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ସେ ବଟିକାଟାକୁ ଏବଂ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ହୁଏତ କିଏ ପିଲା କି କଣ ଆସି କେତେବେଳେ ସେ ବିଷାକ୍ତ ବଟିକାଟାକୁ ଯଦି ଖାଇଦିଏ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୁସ୍ କିନା କୋଉଠି ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ଭୁସ୍ କିନା ପଳେଇ ଆସି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଟି କଣ ମୁଠାଏ ବଟି ନେଇକିରି ବଟିକା ନେଇକିରି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଠାଏ ବଟିକା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଢୋକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ କବିରାଜ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଗୋଟିଏ ବଟି ତ ଖାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏ ତ ମୁଠାଏ ବଟିକା ନେଇକିରି ଖାଇଦେଲେଣି, ଆର ମୃତ୍ୟୁଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେ କି ଏ ଗାଁର ମୌଡମଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜା, ତାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ମତେ ଲୋକମାନେ ରଖିବେ ତ, ତେଣୁ ଭୟ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ କିଛି ନାଚାର ଅଛି, ଆଉ ତ ସେ ତ ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବଟିକା, ଆଉ ତ ପାଟିରୁ ବାହାର କରି ହବନି, ଭୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାଟାକୁ, ଆର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସମୟ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଛି, ସକାଳ ଯାଇ ଦ୍ୱିପହର ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ତଥାପି ପିଲାର କିଛି ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କବିରାଜ, କଣ ଏସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି? ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘଟୁଥିବା ପିଲାଟାର କିଛି ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନି। ତାଙ୍କର କଣ ଏମିତି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ? ଯେମିତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ଭିତରେ କଣ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ? ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ନିକଟରେ ସେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦିନେ କବିରାଜ ବିଷ ବଟିକାକୁ ଶୁଖାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆସି ମିଳିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଅଚାନକ ଶିଶୁ ମୁଠାଏ ବଟିକା ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ, କବିରାଜ ଏହା ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଣ ମନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଟିରେ ଜୀବନ ତ ଯାଏ, ଏପରି ମୁଠାଏ ବଟି
କି ହୋଇବ ବୋଲି ଭୟରେ ଥରନ୍ତି ତଳୁ ନ ପାରନ୍ତି ଉଠି। ଆଜି ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି କବିରାଜ, ପିଲାଟାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ସମାହାରରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏମିତି କଣ ତାଙ୍କର ସହଜ ଭାବରେ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ? ଆମେ ଯୋଉ କଥା କାଳିନ୍ଦୀର କଥା କହୁଛେ, କାଳିଅ ନାଗର ଅନେକ ଦଂଶନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିକିଏ ହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟି ନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର କାଳିଅ ସର୍ପର ଦଳନ ଯେ ଦଂଶନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନଥିଲା। ଯୋଉ କାଳିନ୍ଦୀ ସରୋବର ଭିତରେ କାଳିଅ ନାଗ ରହିଥିଲା, ସେ କାଳିଅ ନାଗର ବିଷଟା ଏତେ ଭାବରେ ଉତ୍କଟ ଥିଲା ଯେ ସେ କାଳିନ୍ଦୀ ସରୋବର ଉପର ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ସେ ବିଷର ଜାଳରେ କି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା। ଏତେ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା ସେଇ କାଳିଅ ନାଗର ବିଷଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ କାଳିଅ ନାଗର ଫଣା ଉପରେ ଯେ କଣ କରି ନର୍ତ୍ତନ କରି ନାଚିକିରି ତାକୁ ତାର ଦଂଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ କାଳିନ୍ଦୀରେ କମଳ ତୋଳି ପଦ୍ମ ତୋଳିବାର ବାହାନାରେ ଯାଇ ସେ କାଳିଅ ନାଗକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ କାଳିନ୍ଦୀରେ କମଳ ତୋଳି, କାଳିନ୍ଦୀରେ କାଳି ସର୍ପ ଦର୍ପକୁ ଦଳି, କାଳିର ବିଷ ଜାଳା ଲୋତକ ମାନ ଗଲା, କମଳ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ମୂଢ କାଳି ଦଂଶିଲା। ଆହେ ପ୍ରଭୁ କାଳି ଦର୍ପକୁ କଲ ଦଳନ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ କାଳି ଦର୍ପକୁ କଲ ଦଳନ। ଯେମିତି ଭାବରେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନଥିଲା, ସେହିପରି ବାଳକ ଅନୁକୂଳର ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସେମିତି ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନଥିଲା। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରରେ ଯାହାଙ୍କର ହୁଏ ଜାତ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରରେ ଯାହାଙ୍କର ହୁଏ ଜାତ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର କାହୁଁ ବା ହୋଇବେ ମୃତ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର କାହୁଁ ବା ହୋଇବେ ମୃତ। ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସେ ତ ଲୀଳାମୟ, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସେ ତ ଲୀଳାମୟ, ତାଙ୍କ ପରଶରେ ସୃଷ୍ଟି ଅକ୍ଷୟ, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସେ ତ ଲୀଳାମୟ, ତାଙ୍କ ପରଶରେ ସୃଷ୍ଟି ଅକ୍ଷୟ, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସେ ତ ଲୀଳାମୟ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ପରଶରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ଅକ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସହଜ ଭାବରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡିକି ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ବଡ କରିବା ପାଇଁ। ତୋମ ଗତି ପରମ ଦେବ ସର୍ବେଶାଂ ନ ପରନ୍ତପ, ବଧାୟ ଦେବ ଶତ୍ରୁଣାଂ ନୃଣାଂ ଲୋକେ ମନଃ କୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବାର ବାର ଆସନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ତୋମ ଗତି ତୁମର ଆସିବା ହେଉ। ତୋମ ଗତି ପରମ ଦେବ ସର୍ବେଶାଂ ନ ପରନ୍ତପ, ବଧାୟ ଦେବ ଶତ୍ରୁଣାଂ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠାରେ ଲୀଳା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣର ଯେଉଁମାନେ ପରିପନ୍ଥୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ହଉ କି ଚିତ୍କାର କରିକି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ବୋଲି ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଏଇପରି ଭାବରେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ବାଳକ ଅନୁକୂଳଙ୍କ ଘରକୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଘରକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଭାବରେ ଯେ
ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସାଧୁ ଆସି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକେତ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ତୁମ ଘରକୁ ସେହିପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଛି। ଏହିପରି ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘରକୁ। ସେତେବେଳେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆମ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭୋଜନ କରିଯିବେ। ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ। ମାତା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ବା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଢା ପକେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଯେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବସାଇବା ବଦଳରେ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ ସେଇ ପିଢା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ କିଛି ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କିଛି ଭୋଗ ଦେଇକରି ସେଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟଟାକୁ ଆଣିକି ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ। ସେ ବାଳକ ଅନୁକୂଳର ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟଟାକୁ ଅଇଁଠାଟାକୁ ଆଣି ସାଧୁ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ନଜରରେ ପଡି ଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସାଧୁ ଜଣକ କି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଳକ ଅନୁକୂଳର ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତା ବିଗିଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି, ମୋ ପୁଅର ଅନିଷ୍ଟ ହବନି। ଏତେ ସାଧନାରତ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ, ତୁମେ ମୋର ପିଲାର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି। ମା ଟିକେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଖି ଆଜି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମାତା ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ନିୟନ୍ତା, ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ମତେ ତୁମେ ମନା କରୁଛ ମା, ଏମିତି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବ? ଏମିତି ଦିନେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହନ୍ତି ଡରି ଭୁବନ ମୋହନ ହରି, ତୁମ ପୁରେ ଅବତରି ଛନ୍ତି ଜନନୀ। ସେ ପରା ଦେବକୀ ସୁତ କୌଶଲ୍ୟା ମାନ ମହତ, ନଦିଆର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୁରାରୀ, ତ୍ରିଭୁବନ ତାଙ୍କ ପରସେ, କୋଟି ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶେ। ମା ଆପଣ ସିନା ଆଜି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କର ସୁତ, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ନନ୍ଦନ, ନଦିଆର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୁରାରୀ। ତାଙ୍କର ପରଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶରେ ଆଜି କୋଟି ପାପ ମଣିଷର କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମା ତୁମେ ଆଜି ଜାଣି ପାରୁନ। ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ତୁମେ ସିନା ମା ଆଜି ମତେ ମନା କରୁଛ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପୂଜା କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡିଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ଏ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ ମା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବେ, ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ଆଜି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣେ ଆସିବେ ଯେ ଭକ୍ତ ଜନେ, ମନା କି ପାରିବ କରି କୁହ ଜନନୀ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସମବେତ ହେବେ ଆସି କରି ମାଗୁଣି, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ, ପୂଜିବେ ତାଙ୍କରି ପଦ ଆଶିଷ ପାଇଁ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ, ପୂଜିବେ ତାଙ୍କରି ପଦ ଆଶିଷ ପାଇଁ। ମା ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇ ପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ
ପୂଜା କରିବେ ସେତେବେଳେ ମା ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବ? ଏହା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କଥା ଆଜି ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିପରି ଭାବରେ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ରସୁଲ ବିଭେଦ କରି ବୁଦ୍ଧ ଈଶାଏ ପ୍ରଭେଦ ଗଣୁଛୁ। ଆରେ ତୁଇ ଧର୍ମ କଂସେଇ କୁଟିଳ ନରକ ମନରେ ରଖିଛୁ। ଏକ ବାପର ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ଦେଖିଲୁନି ତୁଇ ଆଖି ମେଲାଇ। କାହାକୁ ବାପର କରିଲୁ ସ୍ୱୀକାର କାହାରେ କରିଲୁ ନାହିଁ। କାହାରେ ତୁଇ ଦେଲୁ ଧିକ୍କାର ଗାଇଲୁ କାହାର ଜୟ। ଧର୍ମ କରିବା ବୃଥାଟି ଜାଣ ନର୍କରେ ହେଲୁ ବିଲୟ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଦଉଛେ, ଶ୍ରେଣୀ କରିଦଉଛେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରିଦଉଛେ, ଧର୍ମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦଉଛେ। ଆରେ ତୁଇ ଧର୍ମ କଂସେଇ କୁଟିଳ ନରକ ମନରେ ରଖିଛୁ। ଧର୍ମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିବା ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ କଂସେଇ। ଯେପରି ମାଂସକୁ କଂସେଇ କାଟିକିରି ଭାଗ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଥାଏ, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ କଂସେଇ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମଣିଷ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମଣିଷ। ଈଶ୍ୱର କୁହ ଖୋଦା କୁହ, ଭଗବାନ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୁହ, ଭୂତମହେଶ୍ୱର ସିଏ ଏକ। ତାଙ୍କରି ନାମରେ ସେ ବୁଝେନା ହିନ୍ଦୁ, ସେ ବୁଝେନା ମୁସଲମାନ, ସେ ବୁଝେନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ବୁଝେନା ବୌଦ୍ଧ, ସେ ବୁଝେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ସେ ଆନତ କରି ତୋଳିବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଏକରେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ବୁଝେନା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବି ବୁଝେନା, ରୁଷିଆ ବି ବୁଝେନା, ଚାଇନା ବି ବୁଝେନା, ୟୁରୋପ ଆମେରିକା ବି ବୁଝେନା। ସେ ଚାହେଁ ମଣିଷ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ, ମୁସଲମାନ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ବୌଦ୍ଧ ହେଉ, ଜୈନ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେପରି ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚ ବହିର ଉଦ୍ଦାତ ଆହ୍ୱାନରେ, ପରିପୂରଣରେ, ପରିପାଳନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମଣିଷ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱର କହିପାର, ଖୋଦା କହିପାର, ଯାହା ବି କହିପାର ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମଣିଷ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛ ତାଙ୍କରି ନାମରେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ବୁଝେନା, ମୁସଲମାନ ବୁଝେନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୁଝେନା, ଚାଇନା ଆମେରିକା ବୁଝେନା, ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲମାନ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ଯେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେପରି ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚବହି। ଯୋଉ କଥା ପଞ୍ଚବହିରେ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପରିପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ତେବେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର କଥା, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ବାଳକ ଅନୁକୂଳ 11 ମାସର ବାଳକ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡି ମହାଶୟଙ୍କ ଘରକୁ। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି। ବହୁ ଭାବରେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେଇ ବାଳ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇପରି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡି ମହାଶୟଙ୍କ ଘରକୁ, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ବାଳକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡି ମହାଶୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଖଟୁଳି ଉପରେ ସେଇ ଶିଶୁ ବାଳଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଇଛି ଠନ୍ କିନା ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଖଟୁଳି ଉପରେ ବାଳଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି, ଖଟୁଳି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ। ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀକି ଡାକିଛନ୍ତି, ତୋର ପୁଅ କଣ କରିଛି ଦେଖିବୁ ଆସ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଆସି ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ କାଖରେ ଯାକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ପୁଣି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡି ମହାଶୟ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପୁଣି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଧାଇଁ ଆସି ସେଇ ବାଳଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ପୁଣି ସେ ନିଜେ ଖଟୁଳିରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି ଲାହିଡି ମହାଶୟଙ୍କର, ସେ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାଳକ ଅନୁକୂଳକୁ, ଚିତ୍କାର କରି ମନୁକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏ ମନୁ ମନୁ ଦେଖ ତୋର ପିଲାର କୀର୍ତ୍ତି କଣ। ଏଥର ଆସି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ। ତତେ ଆଉ କୋଉଠାରେ ଖେଳିବାକୁ ଜାଗା ମିଳୁନି, ସେଇ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡି ମହାଶୟ ପୁଣି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଯେ ସେଇଠି ଦରୁଆନକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବାଳକ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡିବୁନି। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବାର ସେ ଠନ୍ କିନା ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଇଛି ବାଳକ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ସେଇପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଏଥର ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲାହିଡି ମହାଶୟ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହଉଛି। ଆସି ସେତେବେଳେ ଦରୁଆନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାରର ତାକୁ ପିଲାଟାକୁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଛାଡିଦେଲ। ସେତେବେଳେ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ସବୁରେ ନିଥର ହେଇଗଲା। ଏଥର ଚିତ୍କାର କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଳକ ଅନୁକୂଳକୁ, ସେଠାରେ ନେଇ ଗାଲରେ 2 ଚଟକାଣି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋରରେ। ଆରେ ଆରେ ଯେ ହଉଛି ତୋତେ ଆଉ କୋଉଠାରେ ଜାଗା ମିଳୁନି, ଏଇଠାରେ ଆସି ଖେଳୁଛୁ। ଚଟକାଣି ଗାଲରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେ କାନ୍ଦିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ସେତେବେଳେ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ କଥା କହୁଥିବା ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ କହୁଛନ୍ତି, ତିନି আমাকে ডাকছে কেন, তিনি আমাকে ডাকছে কেন, সে মতে কাহিଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି, তিনি আমাকে ডাকছে কেন। এই କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବାଳକ ଅନୁକୂଳ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ଏତେ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳର କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛି ଶିଶୁ, তিনি আমাকে ডাকছে কেন, ମୁଁ ଯେ କାହାକୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଯେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାହାର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କାହା ନିକଟରେ ଅଛି, ଏକଥା ଏଇ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ କଣ ସେଇ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ନା ମୋର ସେଇ ବାଳ ଗୋପାଳ। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କାଖରୁ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳକୁ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ। ଗାଲରେ ବୋକ ପରେ ବୋକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆଜି ସେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଆଜି ବାଳ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପରେ ଆଜି ଦେଖିପାରିଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଆମର ଆଚରଣ ରହେ, এই ପ୍ରକାର ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଚରଣ ପୂଜା ମାନେ ହଉଛି ଚଳନ ପୂଜା। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚରଣ ପୂଜା କରିବି, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଚଳନକୁ ପୂଜା କରିବି, ହାତ ମୁଖ କାନ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ମୋର ଚରଣ ପୂଜାଟା ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ ହେଇପାରେ। ଚରଣ ଯୁଗଳେ କରିବି ପ୍ରଭୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ, গুরু গুরুজনে সেবিবি হস্তে করিবি দান, বেনি নয়নরে হেরিবি তব রূপ সুঠাম, মুখরে প্রচার করিবি তব লীলা কীর্তন, কর্ণরে শ্রবণ করিবি তব দিব্য মাধুরী, এতনু সার্থক করিবি গুরু পাদ আবরি। ଏ ମୁଖ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଏ ହସ୍ତ ପଦ ସବୁ କିଛି ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି। ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ এই কর্ম ইষ্ট কর্ম ভিতরে দেই, ইষ্ট কর্ম মানে হচ্ছে সৎকর্ম। তুমি আমার স্বার্থ শুদ্ধ, কোন প্রয়োজন স্বার্থ নয়, তুমি আমার স্বার্থ শুদ্ধ, কোন প্রয়োজন স্বার্থ নয়। ভর দুনিয়া যা হোক না হোক তোমার অতৃপ্তি আনি যে ক্ষয়। তুমি আমার স্বার্থ, তুমি হଉଛ প্রভু মোর প্রথম স্বার্থ, ଓ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହଁ। ଭର ଦୁନିଆ ଯାହା ହୋକ ନା ହୋକ, ଏ ଦୁନିଆ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମାର ଅତୃପ୍ତି, ତୁମେ ଯୋଉଥିରେ ଅତୃପ୍ତି ଲାଭ କର, ତୁମେ ଯୋଉଥିରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କର, ତୁମେ ମୋର ଯୋଉ କର୍ମରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇ ଉଠ, ତାହା କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ଷୟ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାର୍ଥ କରି ଉଠୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ କିଛି ଆମର ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶରେ ଭାବରେ ଆମେ ଚରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ନାହିଁ ମୋର ମନ, এই ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ରହିବା ଦରକାର ମଣିଷର। ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ନାହିଁ ମୋର ମନ, ସମ୍ପଦ ବି ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ, ତବ ଶ୍ରୀ ପୟର କୋଟି ତୀର୍ଥ ସମ, ମୋ ଜୀବନ ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ। ঘন অন্ধকারে দেখাইছ পথ, শাশ্বত জ্যোতি ভরি, দগ্ধ পরাণে সোহাগ ভরিছ, অমিয় আশিস বারি। তোমে মো সর্বস্ব গৌরব যশ, প্রাণবল্লভ স্বাଇଁ সাଇଁ, শূন্য অন্তর ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ ପ୍ରୀତିର ପରଶ ଦେଇ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ମୋର କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ତୁମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ନାହିଁ ମୋର ମନ, ସମ୍ପଦ ବି ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ, ତବ ଶ୍ରୀ ପୟର କୋଟି ତୀର୍ଥ ସମ। ତମ ଚରଣରେ ଯଦି ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ, ତମ ଚରଣରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି, ତମ ଶ୍ରୀ ପୟର କୋଟି ତୀର୍ଥ ସମ, ମୋ ଜୀବନ ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ। ସେଇଠି କୋଟି ତୀର୍ଥ କଲା ସଦୃଶ ମୋ ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ ହଉଛି ସେଇଟା। ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ ଦେଖାଇଛ ପଥ, ସତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନଥାନ୍ତେ ଆମର ଜୀବନ ଏତିକି ଭାବରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି,
ଯାଇଥାନ୍ତା ଡୁବି ଭବ ସାଗରେ ତରି, ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି, କରିଛି ତୁମକୁ ପର ତଥାପି ଧରିଛ କର, କରିଛି ତୁମକୁ ପର ତଥାପି ଧରିଛ କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଧରି ନଥାନ୍ତେ, ଜନମେ ଜନମେ ମୋର ହାତ ନେଇଛ ଧରି, ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକିରି ମୋର ସେ ହାତ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଆଡୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛେ ସେତିକି ଭାବରେ ଉନ୍ମାଦନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭରି ଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ବାନ୍ଧିକି ବସି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, କେମିତି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଇ କଥା ଶୁଣିବା, ଏଇ ଶୁଣିବା କଥାଟାକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ପ୍ରଗଲ୍ଭତା ମନ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛି ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ଶପଥ କରିବା, ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଠିକ ରୂପରେ ବୁଝି କଣ ଯେଉଁ ଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବା ଅଭିଭୂତ ହୁଏ ନା ତାହା ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ମୋର ଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ଶତ ହଜାର ହଜାର ଯେ ଭାବ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଏଇ ଭାବଟା ଯେମିତି ମୋର ଭାବକୁ ଆହତ ବା ଅଭିଭୂତ କରି ନପାରେ, ତାହେଲେ ବୁଝାଯିବ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ମୋର ସବୁ କିଛିକୁ ଯେ ପୂରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ଭରସା ନେଇ, ସେହି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ, ସେହି ପ୍ରକାରର ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଲାଗିଯିବା। ପରିଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମାସରୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗେଇ ଯିବାର ଗୋଟେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିଯିବା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ, ଏସ୍ପିଆର ଡାବଗାଁ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଯାହା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହିକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ, ଜନ୍ମ ଲୀଳା ବିଷୟରେ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ମାନେ କିଭଳି ଆସନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଲୀଳା, ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମ କୁପଢ଼ି ପରିବାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ସେଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଖେଳା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ନୁହଁ, ସେ ଅସାଧାରଣ, ସେ ଈଶ୍ୱର ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ପ୍ରେମ, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେହି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜି ମାତା ମନମୋହନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ପିତା, ସେହି ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଯେ ଆଜି ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଆଜି ସେ ହେଇଛନ୍ତି ସାହାରା, ଆଶାର ଭରସା। ସେହି ଆଶା, ସେହି ଆମର ଭରସା, ସେ ଆମ ହାତ ଧରି ଚଲେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୈନକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିପାରିବା, ନଚେତ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, କାରଣ ଆମେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇପାରୁନୁ, ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଛି, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଜନ ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ସବୁ କୌଣସି କିଛି ପାଇବା ଆଶା ନ ରଖି ତାଙ୍କରି ପାଖେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେହି ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପିତ ହେଇ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପଣ ନେଇ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ସଠିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଜୀବନରେ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ସେ ଆବିର୍ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଁ କେତେ ତାଙ୍କୁ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ଏହା ଆମର ଯଜ୍ଞ ହଉ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦାଦା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଉପରେ ସେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଉପରେ କହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଅବଗତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ।